Here we are going to discuss the role of cloud in IoT. Okay, what is the actual role of cloud? What is the cloud and what is the role of that cloud in the IoT? We have studied what is IoT, the different applications of IoT, the role of IoT. What if what will happen if IoT is not there, and what will happen if IoT will be there in each and everything. Correct. So these are the pros and cons and advantages, disadvantages of IoT. Now in IoT, there is an important role played by a cloud. Okay. Cloud is what? It is a virtual storing space. What is cloud? It is a virtual space, what you can say, virtual space for storing the information. All right. So whenever you are dealing with the IoT, there are two types of clouds are available. Okay. First, you can buy your personal server. Second, you can just have a server which is like bought by the someone else, and you are using that bought some server. Okay. Wait, I'll share the screen. Whiteboard. Hmm. Oh, is it visible to all? The white screen. Yes, ma'am. So whenever you are dealing with the IoT or cloud computing, what is cloud computing? The thing we need to understand the basic meaning of cloud computing. Here we have two different sections. First one is your buying your own server. Okay, buy your own server is your one method. And second one, कोणतरी already एक server buy करून ठेवला and you have to use that server. Okay, use someone other's server. ह्या दोन गोष्टी आहेत. Now, what is the difference between these two? See, whenever you want to purchase your own server, it costs a very high. तुम्हाला जर तुमचा पर्सनल सर्व्हर परचेस करायचा असेल तर त्याची प्राइस बऱ्यापैकी जास्त असते. And if you have a detailed knowledge about server computing or cloud computing, then and then only it is beneficial to buy your own server. If you don't have a detailed knowledge about that, you can just go and use someone else's server, pay for that only, and you can just end up your work. Correct. तुम्हाला अगदी 100% नॉलेज असेल क्लाउड कम्प्युटिंगचं किंवा तुमचं ऍप्लिकेशन तेवढं स्ट्रॉंग असेल देन इन दॅट केस ओनली यू कॅन गो फॉर युअर ओन सर्व्हर राईट. बट तुम्हाला थोड्या वेळासाठी म्हणजे फार फार तर 1 महिन्याभरासाठी किंवा 2 दिवसासाठी 4 दिवसासाठी इफ यू वॉन्ट टू use the server, then in that case there is no need to purchase your own server. What you can do, you can go and buy a server which is bought by someone else. Correct. So these are the two different types. Now, what is this? Like inside your buying own server, what are the different things? And buying some, like using someone else's server, what are the different things? Now, I'm saying ki you can use someone else's server, but this is an ethical way. Okay, you have to pay that person for the time. जेवढ्या वेळासाठी तुम्ही त्या माणसाचं सर्व्हर वापरणार आहे, you have to pay that person. Right. So it is an ethical way of using someone else's server. Okay. Next up that. What happens when you have your own server? First thing is that you have to buy it. The thing is that you have to buy your own server. म्हणजे काय तुम्हाला खूप सारे पैसे इन्व्हेस्ट करावे लागणार आहे टू बाय युअर ओन सर्व्हर. सेकंड थिंग इज दॅट वन्स यू बाय दॅट यू हॅव टू चेक फॉर इज मेंटेनन्स. ओके, तर सर्व्हरला काय प्रॉब्लेम आला, कुठे सर्व्हर डाऊन झाला, सर्व्हर लो काम करतोय, सर्व्हरवर खूप जास्त ट्रॅफिक जमा झालंय, सर्व्हर बंद पडला, सर्व्हरला जॅक आला, काही जे काही प्रॉब्लेम्स येतील तुमच्या सर्व्हरमध्ये. So you have to handle all the problems, or you have to check all the problems which are related to the server. Server related जे problems येणार आहे सगळेचे सगळे प्रॉब्लेम तुमचे तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे. Correct. And as we are focusing more on the server values, server things, the business value will decrease. Okay, ज्या कामासाठी तुम्ही सर्व्हर घेतलाय, business value that will decrease because your more focus is on the resolving the problems related to server. तुमचा जास्त फोकस कशावर राहणार आहे? यू विल ट्राय टू रिझॉल्व द प्रॉब्लेम्स विच आर असोसिएटेड विथ दी सर्व्हर ओव्हर द बिझनेस व्हॅल्यू. तुम्ही ज्या कामासाठी सर्व्हर घेतला त्याच्यापेक्षा जास्त अटेन्शन कोणाकडे जातं? ऑटोमॅटिकली टू द मेंटेनन्स ऑफ युअर सर्व्हर. राईट. सो दिस इज अन डिसएडव्हान्टेज. करेक्ट. ज्या कामासाठी घेतलाय ते काम न करता तुम्ही बाकीच्या गोष्टीवर फोकस करताय. दॅट इज नॉट अ गुड थिंग. करेक्ट. सो दिस इज व्हॉट इज द मेन डिसएडव्हान्टेज ऑफ बाईंग युअर ओन सर्व्हर. राईट. Now, what are the profits or what are the things related to the using someone else's server? When you use someone else's server, what you can do, you can just go and use the server for whatever period of time. Okay, you will go and you will use the server, but the thing is that तुम्ही जर particular time period साठी server वापरत असाल तर you have to pay for it. You don't need to buy it, you have to pay for it. तुम्ही त्या तेवढ्या पिरियडचे फक्त पैसे पे करणार. करेक्ट. नाउअडेज तुम्ही
suppose if you are using a server for few hours, okay, if you need a server for few hours, you can buy it from the सर्व्हर प्रोव्हायडर्स. करेक्ट. एखाद्या माणसाकडे ऑलरेडी सर्व्हर आहे त्याने परचेस करून ठेवलाय, यू कॅन बाय दॅट सर्व्हर और यू कॅन जस्ट यूज दॅट सर्व्हर फॉर फ्यू आवर्स और यू कॅन से फ्यू मिनिट्स. तुम्हाला काही मिनिट जरी सर्व्हर वापरायचं असेल तरी यू कॅन just borrow it from someone else and you can just pay for that. You getting the difference between buying your own servers and using someone else's server? First of all, you got the idea of cloud. What is cloud? It's a virtual space where you can store your information, right? Now there are multiple of clouds available. कोणाचे private clouds असतात, कोणाचे personal किंवा म्हणजे open to all असतात, public clouds असतात, काही हायब्रिड टाइपचे पण क्लाउड. वी आर गोइंग टू सी द लाईक त्याचं डिफरन्सिएशन किंवा त्याचे जे टाइप्स आहेत ते आपण बघणार आहे इन डिटेल. पण फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू गॉट दिस? हे काय सांगते मी ते समजलंय का? ओन सर्व्हर आणि युजिंग समवन एल्सेस सर्व्हर. गेटिंग? येस मॅम. थोडं थोडं समजतंय का की अगदीच काही कळत नाहीये? जस्ट लेट मी नो. टेल मी. समजते. ओके. सो द थिंग इज दॅट इथे ऍडव्हान्टेज काय तुमच्याकडे? युजिंग समवन एल्सेस सर्व्हर, यू हॅव टू पे फॉर अ टाइम पिरियड at which you are using the server. जेवढा वेळ वापरला तेवढेच पैसे फक्त पे करायचे. अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू पे. सेकंड थिंग, इथे दुसरा ऍडव्हान्टेज काय? all the problems which are associated with the server, that problems will be resolved by the owner. या सर्व्हरचा कोणीतरी ओनर असणार की नाही? The owner will solve the problems. तुम्ही, you are just a client. You are not going to do anything with the problems associated to the server. सर्व्हरला जे काही प्रॉब्लेम्स येत आहेत तुम्ही सॉल्व्ह करणार नाही. Who will solve those problems? The owner of the server. Correct. त्याच्यानंतर next thing is that as you are not focusing on the problems of the server, you can just concentrate more on your business values. Your business value will be increasing. Correct. So this is the advantage of using someone else's server if you do not need server for a longer period of time. If you need server for a long period of time, वर्ष 2 वर्षासाठी लागतोय, then in that case you can buy your own. But if you need the server for a very limited period of time, then you can go and use someone else's server. Correct? You got this? This is the role of cloud in IoT. IoT मध्ये क्लाउडचा रोल काय असणार आहे? सो बुक मध्ये तुम्हाला 2 पेजेस भरून काहीतरी प्रिंट करून दिलेलं आहे. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट आय एम एक्सप्लेनिंग इन व्हेरी शॉर्ट मॅनर की ऍक्च्युअल व्हॉट इज द रोल ऑफ क्लाउड. क्लाउड इज यूज टू स्टोर द डेटा इन व्हर्च्युअल फॉर्मॅट. करेक्ट. सो व्हर्च्युअली डेटा स्टोर करण्यासाठी तुम्हाला प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करणार आहे? क्लाउड करणार आहे. इन दॅट यू हॅव 2 डिफरंट टाइप्स. You have to buy, like you can just buy your own server or you can use someone else's server. When you buy your own server, you have to pay for it. Okay. After that, you have to check for the maintenance. Like whatever the problems which are occurring while dealing with the server, you have to resolve all those problems. And as you are focusing on the problems, your business value will be decreased, or like you will pay less attention to the business value. ज्या कामासाठी तुम्ही सर्व्हर घेतलाय त्याच्याकडे तुमचं जास्त अटेन्शन नसणार आहे. So this is what is the problems associated with the you have, like when you have your own server. Now when you use someone else's server, what will happen? You will pay to that person for the period of time for which you have used its server. त्या माणसाचं सर्व्हर तुम्ही ज्या पिरियड ऑफ टाइम साठी यूज केला, you will pay for that period only. Secondly, you will not look into the problems or like what you can say, like maintenance of the server. Serverचा maintenance, server related problem, you are not looking into that. Who will look into that? The owner of the server. Correct. After that, as you are not focusing on the problems, you will be able to focus more on your business values, and that is how your business will grow faster. Correct? You got this? Yes, ma'am. Okay. So we'll move again. So this is the role of cloud in IoT. Simple. इकडे दिलेलं आहे सगळं. You can just go and read it. That is like absolutely fine for me. Next up is the cloud topology. So instead of reading all these things, I have read it already. I'll explain in a very simpler manner. There are 3 what you can say topologies. First one is your PaaS, SaaS, and IaaS. So PaaS, SaaS, and IaaS. I will explain all of them in like what you can say difference. तिघांना compare करून comparatively आपण 3 गोष्टी स्टडी करणार आहे. What is PaaS? It is a platform as a service. SaaS is what? It is a software as a service. And what is IaaS? It is a infrastructure as a service. Okay. The
in a actual cloud service, there are three main services. These are the three, and we are going to study all the three in detail. ठीक है? All right. So the first thing we are going to study is IaaS. It is a infrastructure as a service. Okay. Now what is this? It is an infrastructure as a service. Right? Now, to understand the working principle of this infrastructure as a service, I will give an simpler example to you. Okay. So if you are living on a rent in a flat, okay. So you are living in a rent. You are living in a flat on the basis of rent. So there will be a one person who is your owner. This is your flat. There will be your owner, and you will be the tenant. Okay. So the owner is owning the flat. Okay, this flat is of this owner and he is giving you as a rent. Now, same concept is there. There is a cloud, okay, and that cloud is owned by some person. Okay, या माणसाने ते cloud purchase केलेलं आहे, and you need it. You are the user and you want to access the cloud. Now, see this, हा flat आहे तुमचा, ठीक आहे. Now this owner will give you the flat as it is. म्हणजे जे काही 2 BHK flat असेल, for example, तर 2 bedroom, 1 kitchen, 1 hall, he'll give the entire flat as it is to you. Now, it is dependent on you how to use that flat. म्हणजे त्या फ्लॅट मध्ये मी किचन मध्ये काय सामान ठेवणार आहे, परत त्याच्यानंतर मग टीव्ही, हॉलमध्ये टीव्ही असणार आहे का, फर्निचर असणार आहे का, घराचा कलर कोणता असणार आहे, फूड मी कुठे ठेवणार आहे, किचन मध्ये ठेवणार आहे, बेडरूम मध्ये ठेवणार आहे, बेड कुठे ठेवणार आहे. सो ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द फ्लॅट दॅट विल बी डिसाइडेड बाय द टेनंट. जो कोणी माणूस तिथे ऍज अ रेंट किरायदार म्हणून तिथे राहणार आहे, तर त्या माणसावर डिपेंड आहे हाऊ टू यूज दॅट फ्लॅट. एम आय राईट? यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. Similarly, Yes, ma'am. this cloud is owned by this owner. या क्लाउडला परचेस कोणी केलाय? या माणसाने केलाय. आणि वी आर द युजर्स अँड वी वॉन्ट टू ऍक्सेस द क्लाउड. नाव आपण या माणसाला पे करणार आणि वी विल यूज दिस क्लाउड. नाव इट इज डिपेंडंट ऑन अस हाऊ टू यूज दिस क्लाउड. ओके. या क्लाउड मध्ये कशी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची, कुठली ऑपरेटिंग सिस्टम वापरायची, सो ऑल द पॅरामीटर्स विच आर असोसिएटेड विथ द क्लाउड दॅट विल बी डिसाइडेड बाय द युजर्स इन द topology as IaaS, infrastructure as a service. So in this infrastructure as a service, client or user will decide how to use the cloud. Now, which are the things that are dependent on the user? User काय काय ठरवणार आहे? The first thing is that operating system. मला माझ्या क्लाउड मध्ये कुठली ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरायची आहे, मला विंडोज वापरायचं आहे की लिनक्स वापरायचं की अजून काय वापरायचं, दॅट इज डिपेंडंट ऑन कम्प्लिटली ऑन द युजर. इथे ओनर काहीच म्हणू शकणार नाही. इट इज नॉट डिपेंडंट ओनर. ओनरने आपल्याला क्लाउड ते ऍज अ रेंट ऑन अ रेंट देऊन टाकलेलं आहे, बरोबर. त्या क्लाउड सोबत काय करायचं ते आपण ठरवायचं. फर्स्ट थिंग आपण काय ठरवणार? फर्स्ट थिंग वी विल डिसाइड विच ऑपरेटिंग सिस्टम आय नीड टू इन्स्टॉल ऑन माय क्लाउड. करेक्ट? यू गॉट दिस? नेक्स्ट थिंग इज दॅट व्हर्च्युअल मशीन्स अँड स्टोरेज इज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड टू यू. आता याच्यामध्ये बघा, किचन म्हणजे तुमचं आता घर आहे, ते फ्लॅट आहे, फ्लॅट मध्ये काय किचन वगैरे मध्ये सगळं फर्निचर करून ठेवलं, त्या फर्निचर मध्ये काय स्टोअर करायचं, इट इज डिपेंडंट ऑन यू. करेक्ट? मला कुठे कपडे ठेवायचे आहेत, कुठे मला सामान युटेन्सिल्स ठेवायचे, बाकीच्या गोष्टी कुठे ठेवायच्या, आय विल डिसाइड दॅट. सिमिलरली ऑन दिस क्लाउड देर आर सेक्शन्स. ओके. सो त्या सेक्शनला काय म्हणणार तुम्ही? व्हर्च्युअल मशीन और स्टोरेज स्पेस. क्लाउड तुमचा डेटा स्टोरिंग साठी वापरताय तुम्ही, आणि डेटा स्टोरेज जे काही दॅट इज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड बाय द ओनर. Correct. And you will decide how to use that virtual machines and storage space. Virtual machines and storage. You getting the point? या क्लाउड मध्ये तुमच्याकडे ऑलरेडी व्हर्च्युअल मशीन आणि स्टोरेज स्पेस अवेलेबल आहे. त्या स्टोरेज स्पेस मध्ये काय काय स्टोअर करून ठेवायचं, इट इज डिपेंडंट ऑन यू. फर्स्ट थिंग यू विल डिसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम. मी कुठली ऑपरेटिंग सिस्टम इन्स्टॉल करणार आहे. त्याच्यानंतर वॉट एव्हर द व्हर्च्युअल मशीन्स आर देअर, वॉट एव्हर इज द स्टोरेज स्पेस इज प्रेझेंट ऑन द क्लाउड, हाऊ टू यूज दॅट. काय स्टोअर करण्यासाठी मी कुठली जागा वापरायची, दॅट इज अगेन डिसाइडेड बाय द मी. आफ्टर दॅट IP ऍड्रेस ऑफ द सिस्टम. Obviously, if you're dealing with the internet and protocols and all these things, IP address is like very, very important. Basic general IP address असणारच आहे compulsory. So that IP address is also decided by the user. Correct? Now, I'll tell you one more thing. This IoT provides you the scalability. आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलं की IoT provides you the scalability. म्हणजे number of applications तुम्ही use करू शकता with the help of IoT. Correct?
So with the help of this single cloud also, you can use the scalability. You can just expand the scalability, right? And flexibility is also more. So त्या घरामध्ये scalability is what? सपोज ह्या फ्लॅटचं एक्झाम्पल आहे. त्या ओनरने फक्त एका माणसालाच तो फ्लॅट रेंटनं दिला. ओनर इज नॉट गोइंग टू चेक की तिथे किती लोक राहतात. हा रेंट हा जो माणूस आहे तो काय करेल, अजून 2 लोक आणेल आणि त्या 2 लोकांना फ्लॅट मध्ये शेअर करून వచ్చి దావా గుమ్మాలకి बरोबर. వేస్తావు చస్మా పన్న కన్ను తగులుకవు గుడ్డిగా అయిపోతుంది కదా సంపాదించావు. Anyways, you getting this? This owner is giving the flat to this one person. Now it is dependent on that one person. Like he want to share the flat with other 2 people, or he doesn't want to share the flat. Similarly, this owner gives this cloud to this user. Now it is dependent on this user की अजून 2 users ला ह्या cloud मध्ये accommodate करायचं का, अजून 2 लोकांना share करायचा का हा cloud. It is dependent on user. Correct. And next last one is the flexibility. Flexibility means what? की या आता जो कोणी फ्लॅट आहे त्या फ्लॅटमध्ये किती वाजता रात्री रिटर्न यायचं किंवा सकाळी किती वाजता जायचं, दिवसभर कोणत्या दिवशी दिवसभर घरी राहायचं, कुठल्या दिवशी दिवसभर बाहेर राहायचं. सो इट इज डिपेंडंट ऑन दॅट पर्सन. करेक्ट. ओनर इज नॉट गोइंग टू डिसाइड इट की सकाळी तू 9ला घराच्या बाहेर पडलंच पाहिजे किंवा संध्याकाळी तू 6 वाजता घरी आलंच पाहिजे. ओनर इज नॉट गोइंग टू डिसाइड एनिथिंग, राईट? सिमिलरली दिवसातला किती वेळ, म्हणजे सपोज मी 1 वर्षासाठी रेंटनं हा क्लाउड घेतलाय, तर त्या 1 वर्षामध्ये मी कोणत्या वेळी क्लाउड वापरायचं किंवा कुठल्या वेळी क्लाउड नाही वापरायचं, इट इज अगेन डिसाइडेड बाय द युजर. फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर. यू गेटिंग? You got all these points? Yes. So simply is that owner is purchasing a cloud and he is giving that cloud to you on a rent, and it is dependent on you how you can use that cloud. त्यासाठी मी फ्लॅटचं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं. इथे एक ओनर आहे, त्याचा तो फ्लॅट आणि तो फ्लॅट त्याने रेंटवर या माणसाला दिलाय. नाउ दिस पर्सन विल डिसाइड हाऊ टू यूज दॅट फ्लॅट. त्या फ्लॅटमध्ये 10 लोकांनी राहायचं, 40 लोकांनी राहायचं, त्या फ्लॅटमध्ये कुठला रंग द्यायचा, कुठला टीव्ही ठेवायचा, टीव्हीची साईज काय असेल, टीव्हीची कंपनी कोणती असेल, मला घरामध्ये रेफ्रिजरेटर ठेवायचं की नाही ठेवायचं, फर्निचर असणार आहे की नाही असणार. सो ऑल द थिंग्स, बारीक सारीक सगळ्या गोष्टी कोण डिसाइड करणार आहे? हा युजर करणार आहे, हा माणूस. सेम थिंग इज अप्लाइड टू दिस क्लाउड कन्सेप्ट ऑल्सो. या ओनरने हे क्लाउड विकत घेतलंय, त्याच्यानंतर रेंटवर कोणाला दिलंय? युजरला दिलंय. नाउ दिस युजर विल डिसाइड ऑल द थिंग्स. इथे ओनरचा काहीच रोल नाहीये. या क्लाउडला जे काही प्रॉब्लेम्स येतील, क्लाउडचा जो काही मेंटेनन्स असेल, दॅट ऑल्सो सर्व बाय द युजर. ओके. फक्त ओनर काय करेल, हे जे काही व्हर्च्युअल मशीन किंवा स्टोरेज स्पेस आहे ना तुमचं, या रिलेटेड जर काही प्रॉब्लेम आला ह्या दोघांचा, तर दॅट प्रॉब्लेम विल बी टेकन केअर इन बाय द ओनर. Okay, you got this concept of infrastructure as a service? Yes, ma'am. Or is there any problem? Small point, even if you have a doubt in smaller point, you can just ask me. Is there any? No, ma'am. Okay, great. So if you want to compare the 3 things, म्हणजे आपण बघितलं की आस पास आणि सास असे आपल्याकडे 3 गोष्टी आहेत. सो ह्या तिघांनाही जर कम्पेअर करायचं असेल तर मी एक सिम्पलर एक्झाम्पल माझ्याकडे आहे, तो मी तुम्हाला सांगेल. सी, whenever you are ordering food online, म्हणजे तुम्ही जेव्हा ऑनलाईन फूड ऑर्डर करता तेव्हा तुम्हाला काही ऍक्सेस मिळतं का त्या हॉटेलचं? हॉटेल रिलेटेड काही ऍक्सेस मिळणार आहे का तुम्हाला? नाही. ठीक आहे, मी रिव्हर्स एक्झाम्पल सांगते. आता व्हॉट इज दिस आस्क? You can just go inside the hotel. You can just visit the hotel आणि त्या तिथल्या शेफला म्हणायचं की बाजूला सरक, I will prepare my own food, you will prepare your food, you will eat it and come back to the home. Right? So this is what is the concept of ask. तुम्ही तिथे जाणार, ते सगळं तुमच्या कंट्रोल मध्ये घेणार, you will use it and you will come back to your position. In next ask नंतर काय, we have a second thing as a pass, like what you can say, a platform as a service. What is the meaning of that? You will go to the hotel and you will order food, you will eat that and you will come back home. And in case of SaaS, that is like service, which is provide service as a platform. So in that case, what you will do, you will just online the food online. Okay, you will order the food online. म्हणजे I don't know मी तुम्हाला एक्झाम्पल नीट समजून सांगितलंय की नाही. But the thing is that in case of us, you have all the access. म्हणजे तुम्ही हॉटेलमध्ये जाऊन स्वतः फूड तयार करून खाताय. So because of that, what does that mean? You have all the access. Correct? What is happening with this? After that, after ask, you have a pass.
Okay, in past you have a immediate, not immediate, you have a intermediate access. म्हणजे काय, तुम्ही हॉटेलमध्ये जाणार, फूड ऑर्डर करणार आणि खाऊन घरी येणार. सो यू हॅव ऍक्सेस टू द चेअर, टेबल, तिथे ग्लास किंवा युटेन्सिल्स, तिथे जे काय तुम्हाला त्याचा ऍक्सेस आहे फक्त. बरोबर, यू हॅव हाफ ऍक्सेस. तुम्हाला किचन मध्ये जाऊन फूड तयार करायचा ऍक्सेस आहे का? नाहीये. And the last thing is SaaS, in that you don't have any kind of access. तुम्हाला काहीच ऍक्सेस नाही, 0%. तुम्ही फक्त ऑनलाईन फूड ऑर्डर करायचं, तुमच्या घरी तुम्ही बसून जेवायचं. सो यू गॉट दिस 3 थिंग्स. ह्या तिघांमध्ये काय काय? इन केस ऑफ आज तुम्हाला क्लाउडचं 100% ऍक्सेस मिळतं. सिमिलरली तुम्ही हॉटेलमध्ये जायचं, तर किचन तुमच्या ताब्यात घ्यायचं, जेवायला बनवायचं, जेवण करायचं आणि रिटर्न घरी यायचं. इन केस ऑफ पास तुम्हाला क्लाउडचं हाफ ऍक्सेस मिळतं फक्त. ठीक आहे, हाफ ऍक्सेस म्हणजे काय? हॉटेलला व्हिजिट करायचं, त्यांचे चेअर्स, टेबल्स, स्पून वगैरे हे जे काय आहे ते वापरायचं, जेवायचं आणि घरी यायचं. इन केस ऑफ सास यू जस्ट हॅव, तुम्हाला फक्त बघायला मिळतं की हे असं असं क्लाउड आहे. ओके, आणि ते क्लाउड बघताना इथे हॉटेलचं इमॅजिन, हॉटेलचं एक्झाम्पल कसं होणार आहे की तुम्ही फक्त ऑनलाईन फूड ऑर्डर करा, तुम्हाला हॉटेलचं नाव दिसणार आहे, त्या हॉटेलवरून तुम्ही फक्त फूड ऑनलाईन ऑर्डर करू शकता. सो यू गॉट द कम्पॅरिझन बिटवीन 3. Yes, ma'am. सो मी तुम्हाला फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर ऍज अ सर्व्हिस एक्सप्लेन केलंय, बाकीचे 2 मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार, तेव्हा तुम्हाला मे बी जास्त क्लिअर समजेल. ओके. Okay, ma'am. After us, we have a second topology of the cloud is the PaaS. Okay, it is a platform as a service. PaaS, platform as a service. आता इथे मला ते नीट लिहिता येत नाही, try to understand काय लिहिलंय ते. Platform as a service. Now what happens in this platform as a service? The thing is that you have partial access to the cloud. तुम्हाला 100% access मिळत नाही क्लाउडचं. You have only partial access to the cloud. Now partial access मध्ये काय काय आलं तुमचं? The first thing is that आपल्याला आज मध्ये काय होतं, OS ची ऍक्सेस होतं. इफ यू वॉन्ट टू यूज Windows as an operating system, you can use it. If you want Linux, you can use it. So basically, the freedom to choose your operating system is given in the AS. The PaaS मध्ये you don't have access to the OS. OS चा access तुम्हाला नाहीये. ओके, the AS मध्ये काय होतं, OS access होतं, त्याच्यानंतर तुम्हाला virtual machine and storage access होता, IP address, scalability, flexibility, all these are the accessible to the users. In case of PaaS, तुमचा मेन मोटिव्ह, मेन ऑब्जेक्टिव्ह किंवा मेन जो रिसोर्स आहे तो काढून घेतलाय, दॅट इज OS. ऑपरेटिंग सिस्टीम इज ऑलरेडी प्री डिफाईन्ड, आणि त्याच ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये तुम्हाला काम करावं लागतं. यू गेटिंग? म्हणजे हॉटेलमध्ये गेल्यावर शेफ आमचा ऑलरेडी ठरलाय, शेफ जे जेवण बनवेल ते तुम्हाला खायचं. म्हणजे तुम्ही ऑर्डर देऊ शकता, आमच्याकडे एवढी लिस्ट आहे, या मेनू मधले तुम्ही ऑर्डर देऊ शकता आणि तुम्ही जे ऑर्डर द्याल तुम्हाला तीच खावी लागणार आहे. किंवा यू हॅव टू सिलेक्ट ऑर्डर इन बिटवीन मेन्यू मध्ये जी लिहिले त्यातलंच एक तुम्हाला सिलेक्ट करायचं. यू गेटिंग? तसं तिथे ऑपरेटिंग सिस्टीम ऑलरेडी फिक्स्ड आहे आणि तीच ऑपरेटिंग सिस्टीम तुम्हाला वापरायची, राईट? त्याच्यानंतर सेकंड थिंग, आपल्याला OS चा ऍक्सेस नसेल तर युजर इंटरफेस UI याचं जे ऍक्सेस आहे, इट इज गिवन टू अस. नाउ व्हॉट कम्स अंडर द युजर इंटरफेस? ऍप्लिकेशन और युअर डेटा रिलेटेड ऍक्सेस. म्हणजे तुम्हाला जे ऍप वापरायचे किंवा जी वेबसाईट डेव्हलप करायची किंवा जो डेटा तुम्हाला स्टोअर करायचा, त्या डेटाचा सगळं ऍक्सेस तुम्हाला आहे. बरोबर? स्टोरेज ऍक्सेस जे आहे, तो डेटा मला कुठे स्टोअर करायचा आहे, कसं स्टोअर करायचं आहे, एव्हरीथिंग इज गिवन टू यू. दॅट ऍक्सेस इज टू यू. ओके, फक्त तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टीमचा ऍक्सेस गिवन नाहीये. ओके, त्याच्यानंतर सपोज मला एखादी वेबसाईट डेव्हलप करायची आणि डेव्हलप अ वेबसाईट, आय नीड सम लाईक काहीतरी बेसिक टूल्स मला लागतील की नाही वेबसाईट डेव्हलप करायचं असेल तर, किंवा मला एखादं ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं. सो इन द डेव्हलपिंग ऑफ ऍप्लिकेशन आय विल नीड सम बेसिक स्टफ. ओके, अँड दॅट बेसिक स्टफ इज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड बाय द क्लाउड किंवा ओनर ऑफ द क्लाउड. Basic stuff or basic tools related to the developing of your website or your application, that is also provided by the owner in case of PaaS, right? So try to understand one thing, PaaS आणि AS मध्ये एकच डिफरन्स आहे, तुम्हाला OS प्रोव्हाइडेड नाहीये इन केस ऑफ PaaS, आणि AS मध्ये तुम्हाला OS प्रोव्हाइडेड आहे. बाकी AS आणि PaaS एक्झॅक्टली सेम. गेटिंग? याच्यामध्ये पण जे काही एक्सपेन्सेस येणार आहे, मेंटेनन्स किंवा प्रॉब्लेम्स येणार, प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू द क्लाउड, दॅट प्रॉब्लेम्स विल बी रिझॉल्व बाय द ओनर इटसेल्फ. तुम्हाला काही त्याच्यामध्ये लक्ष घालायची गरज नाही. PaaS समजलं की तुम्हाला? PaaS इज लाईक 90% सिमिलर टू युअर AS. ओके, IaaS त्याचा सिमिलर आहे तुमच्याकडे, सिमिलर फक्त 90% सिमिलर आहे. 10% काय डिफरन्स आहे? हिअर you don't have any kind of access to the OS. If OS is predefined, you have to do your job with that OS only. In case of us, you have freedom to choose your own OS. You got this?
Yes, ma'am. Is there any doubt? You can just ask me. If you have any doubt, you can ask me. Any? No, ma'am. Okay. Shall we move forward? एक last topology बघून then we'll stop the lecture. ठीक है? Yes, ma'am. The last one is your SaaS. SaaS. What does that mean? It is a software as a service. It is the software as a service. So basically आता इथे काय प्रोव्हाइड केलंय तुम्हाला सॉफ्टवेअर ऍज अ सर्व्हिस मध्ये जस्ट सॉफ्टवेअर इज प्रोव्हाइडेड टू यू. आता एखादा ऍप्लिकेशन आहे तुमचे आय डोंट नो कुठले कम्प्युटर वाल्यांचे सॉफ्टवेअर काही सॉफ्टवेअर असतात ते पेड असतात राईट. दो सॉफ्टवेअर्स विच आर नॉट ओपन सोर्स अँड दोज आर पेड त्यासाठी तुम्हाला लायसन्स परचेस करावं लागतं. असे काही सॉफ्टवेअर्स असतात ते लाख लाख दीड दीड 2-2 लाखाचे सॉफ्टवेअर असतात इव्हन मोर दॅन दॅट. करेक्ट. आणि तुम्हाला जर एखादं छोटंसं ऍप्लिकेशन बनवायचं असेल आणि तुम्हाला 2 महिन्यासाठी फक्त ते सॉफ्टवेअर लागतंय करेक्ट. इन दॅट केस तुम्ही 2 लाखाचं सॉफ्टवेअर 2 महिन्यासाठी तर परचेस करणार नाही. करेक्ट आहे. येस ऑर नो? Yes. ऑब्व्हियसली तुम्ही 2 महिन्यासाठी 2 लाखाचं सॉफ्टवेअर परचेस करू शकत नाही. सो दॅट काय करायचं यू कॅन जस्ट बाय अ सर्व्हर ज्या सर्व्हरवर ते ऍप्लिकेशन किंवा ते सॉफ्टवेअर ऑलरेडी प्रेझेंट आहे. बरोबर. ते तुम्ही काय करणार तो सर्व्हर थोड्या दिवसासाठी बॉरो करणार आणि तेवढा 2 महिन्यासाठीचे पैसे फक्त त्या सर्व्हरला पे करायचे. करेक्ट. नाव आता हे सास कोण वापरतं कोण हे टोपोलॉजी वापरतं एंड युजर्स वापरतात म्हणजे ज्यांना काही फारसं त्याच्यामधले डिटेल नॉलेज नाही त्यांना काही जास्त त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट पण नाही थोड्या वेळासाठी काम आपलं काम झालं की विषय संपला. असे जे लोक आहेत एंड युजर्स लाईक अस आपण काय रोज उठून क्लाउडवर काम करणार नाहीये राईट. सो इन केस ऑफ people like us, we are using the topology that is software as a service. करेक्ट. आता तुम्ही म्हणाल की मग ते आस आणि पास कोण वापरतं तर आस इज लाईक व्हेरी खूप असं काय म्हणतात त्याला खूप साऱ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड केलेल्या असतात आणि हु विल यूज ऑल दोज थिंग्स जे कोणी सिस्टीम ऍडमिन लोक असतात म्हणजे मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये सिस्टीम ऍडमिनची पोस्ट असते आणि त्या लोकांना काय करायचं असतं दे नीड टू हँडल ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द कंपनी. दोज पीपल विल यूज इन्फ्रास्ट्रक्चर ऍज अ सर्व्हिस. करेक्ट. त्याच्यानंतर हु विल यूज पास प्लॅटफॉर्म ऍज अ सर्व्हिस द पीपल हु आर यूज लाईक हु कॉल देमसेल्फ ऍज अ डेव्हलपर जे कोणी डेव्हलपर लोक असतात ते डेव्हलपर लोक पास वापरणार कारण त्यांना ऑपरेटिंग सिस्टीम माहित असते. सपोज इफ आय एम अ डेव्हलपर अँड आय नो आय एम गोइंग टू वर्क इन अ लिनक्स ओनली मग असा सर्व्हर शोधणार ज्याच्याकडे बेसिक OS जी आहे ती लिनक्स आहे. बरोबर. किंवा मला फक्त आणि फक्त विंडोज मध्ये काम करायचं आहे सो मी असा सर्व्हर शोधेल की ज्याच्यामध्ये बेसिक किंवा इन्स्टॉल केलेली जी OS आहे ती विंडोज असेल. बरोबर. सो द डेव्हलपर्स आर युझिंग दिस प्लॅटफॉर्म ऍज अ सर्व्हिस. द सिस्टीम ऍडमिन्स म्हणजे जे कोणी कंपनीजमध्ये किंवा मग एखादा बिझनेस असेल त्या बिझनेसचे सिस्टीम ऍडमिन असतात सगळ्या गोष्टी मॅनेज करणारे लोक दे आर युझिंग दिस आस इन्फ्रास्ट्रक्चर ऍज अ सर्व्हिस. ओके. सो सास कोण यूज करणं तुम्हाला सांगितलं द पीपल ऑर्डिनरी पीपल लाईक अस ज्यांना 2 महिन्यासाठी थोड्या दिवसासाठी 4-8 दिवसासाठी काम आहे फक्त क्लाउडचं असे लोक कोणते टोपोलॉजी वापरतात दे आर युझिंग अ सास टेक्नॉलॉजी ऑर टोपोलॉजी. ओके. ना आता यांना काय ऍडव्हान्टेज याच्यामध्ये पहिली गोष्ट दे डोंट हॅव ऍक्सेस टू एनिथिंग त्यांना कशाचाच ऍक्सेस नाहीये. त्यांना काय करायचंय फक्त यायचं त्या सॉफ्टवेअर मध्ये त्या क्लाउड मध्ये एक सॉफ्टवेअर आहे जे यांना बाहेर मिळत नाही ते सॉफ्टवेअर तिथे वापरायचं आणि त्यांचं काम संपलं की तेवढे पैसे पे करून बाहेर पडायचं. यू गेटिंग द डिफरन्स बिटवीन ऑल द थ्री. आस इज हॅव्हिंग 100% ऑफ ऍक्सेस टू ऑल द थिंग्स. पास वाल्यांकडे 70% आहे कारण त्यांना ऑपरेटिंग सिस्टीमचा अजिबात ऍक्सेस नाहीये. सास वाल्यांना फक्त 10% ऍक्सेस आहे. कुठला ऍक्सेस आहे दे हॅव ऍक्सेस टू देअर ओन डेव्हलपमेंट ओनली. त्यांना जे सॉफ्टवेअर वापरायचं त्या एका सॉफ्टवेअर पुरतच त्यांना ऍक्सेस आहे बाकी कुठल्याही गोष्टीचा त्यांना ऍक्सेस मिळत नाहीये. ओके. आता आपल्याला रिक्वायरमेंट काय आपल्याकडे फक्त एक डेस्कटॉप पाहिजे किंवा पीसी किंवा लॅपटॉप पाहिजे आणि वी नीड अ फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन बस दिस इज व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट. बाकी आपल्याला काही लागत नाही IP लागत नाही किंवा मग तुमचं स्टोरेज लागत नाही किंवा मग मशीन्स लागत नाही व्हर्च्युअल मशीन लागत नाही काही लागत नाही. वी जस्ट नीड अ ऍक्टिव्ह ऑर हाय स्पीड इंटरनेट राईट. आणि आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या म्हणजे क्लाउड आपण जेव्हा परचेस करतो किंवा मग युज करतो ते आपल्याला क्लाउड काय करायला लागतं या 2 केसमध्ये या 2 टोपोलॉजीमध्ये आपल्या सिस्टीमवर किंवा आपल्या पीसीवर इन्स्टॉल करावं लागतं. इन केस ऑफ सास यू डोंट नीड टू इन्स्टॉल दोज ऑन युअर पीसी विदाउट इन्स्टॉलेशन असो तुम्ही तुमचं काम करू शकता. बरोबर. आणि याच्यामध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स येणार आहेत तुमचे
all the problems related to the server, those problems will be managed by the vendor किंवा जो कोणी तुमचा ओनर असेल of that cloud, he will manage all the problems. You getting the difference between all the three? Is there any problem Yes, related ma'am. to the topologies किंवा cloud concept? आतापर्यंत मी जे काय सांगितलं ते काही प्रॉब्लेम आहे का? You can just ask me. त्याच्यानंतर आणखी एक पॉइंट आहे, पण आय डोंट थिंक आता तुमची कपॅसिटी आहे आणि माझी पण कपॅसिटी आहे ते पॉइंट शिकवायची. नाही घेणार आहे मी याच्यानंतर काही. जस्ट टेल मी आतापर्यंत शिकवलं ते कळालं का? पहिल्यांदा काय बघितलं आपण? रोल ऑफ क्लाउड. क्लाउड कशासाठी पाहिजे आणि आपलं स्वतःचं क्लाउड सर्व्हर विकत घेणं किंवा दुसऱ्याचं सर्व्हर वापरणं, ह्या दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे ते बघितलं आपण. बरोबर. नेक्स्ट टू दॅट आपण क्लाउड टोपोलॉजीज बघितल्या. कुठल्या टोपोलॉजीज? वी हॅव 3 टोपोलॉजी विच PaaS, SaaS आणि IaaS. इथे काय आहे? प्लॅटफॉर्म ऍज अ सर्व्हिस, सॉफ्टवेअर ऍज अ सर्व्हिस आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर ऍज अ सर्व्हिस. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे काय? सगळ्याचा सगळा फ्लॅट तुम्हाला दिलेला आहे, तुम्ही ठरवा तुम्हाला कसं वापरायचं आहे. सिमिलरली पूर्णचं पूर्ण क्लाउडचा ऍक्सेस तुम्हाला देऊन टाकले. यू विल डिसाइड हाऊ टू यूज दॅट क्लाउड. नेक्स्ट टू दॅट वी हॅव अ SaaS. SaaS मध्ये काय असणार? तुम्हाला फक्त आणि फक्त सॉफ्टवेअरचं तुम्हाला ऍक्सेस दिले, बाकी कशाच ऍक्सेस दिलेला नाहीये. आणि इन केस ऑफ प्लॅटफॉर्म ऍज अ सर्व्हिस, here you will get the 70% of access to the cloud, in which you are not allowed to change the operating system, or you are not allowed to deal anything with the operating system, right? Yes, ma'am. काही प्रॉब्लेम आहे का? त्याच्यानंतर एक पॉइंट आहे टाइप्स ऑफ क्लाउड, प्रायव्हेट, पब्लिक, हायब्रिड आणि मल्टी क्लाउड. हे फार सोपं आहे, 2 मिनिटात होऊन जाईल, पण नको आता नाही घेणार मी. बघूया आपण उरलेलं नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. समजलंय का? हो मॅम. हे Yes, ma'am. ओके.